ओम नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्नो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनियाप्या अहो आ गुरु काहनो तुच्छ ज्ञान त्यानो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुच्छ संग माता। आ अष्टपाहु नामनु परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने अष्टपाहुड़ में पांचवा अधिकार भाव पाहुड़ यानी भाव प्राभृत की रचना की है। इस पाहुड़ में जो पाहुड़ का नाम दिया भाव पाहुड़ भाव, ये पूरा अधिकार जीव के भाव की मुख्यता से बताना है। इस अधिकार में आचार्य भगवान ने पंच परमेष्टि के स्वरूप को वंदन किया है। क्यों कि पंच परमेष्टि का स्वरूप, उसका अर्थ पंच परमेष्टि के भावों, तो पंच परमेष्टि को जो भाव प्रकट हुआ है पंच परमेष्टि के जो भाव प्रकट हुआ है, ये भावों को वंदन करके भाव प्राभृत की रचना की है। आचार्य भगवान ऐसी प्रतिज्ञा करेंगे कि भाव पाहुड़ नाम का ग्रंथ उसकी मैं रचना करूँगा। आचार्य भगवान लिंग का दो प्रकार बताएंगे, भावलिंग और द्रव्यलिंग। ये भाव पाउड़ है, तो आचार्य भगवान
भावलिंग की मुख्यता बताएंगे। जो भाव है वो दोष का कारण भी बन सकता है और उसका फल संसार मिलता है। भाव उसमें शुद्धता प्रकट होवे तो उसका फल मोक्ष मार्ग और मोक्ष मिलता है। तो भाव के कारण संसार और मोक्ष है। इसलिए जो मुनि का दो लिंग होता है, एक भावलिंग अंतरंग लिंग है, द्रव्यलिंग बाह्य लिंग है। भावलिंग मुख्य लिंग है। भावलिंग बिना सच्चा द्रव्यलिंग नहीं होता। भावलिंग मुख्य है, द्रव्यलिंग गौण है। भावलिंग परमार्थ स्वरूप है, द्रव्यलिंग परमार्थ स्वरूप नहीं है। भाव अशुद्धता का भी कारण बन सकता है, भाव शुद्धता का भी कारण बन सकता है। ये पाहुड़ में जीव के भावों का वर्णन है। भाव का अर्थ है अवस्था से अवस्थांतर करना। भाव पलटनशील है, एक भाव छोड़कर दूसरा भाव करना। जहाँ जहाँ मुनियों के बाह्य परिग्रह का त्याग बताएंगे, वहाँ वहाँ बाह्य परिग्रह का त्याग उसकी मुख्यता नहीं बताना है। जिस जीवों को बाह्य त्याग होता है उस जीवों का अंतरंग भाव कैसा होता है, तो बाह्य त्याग पर से जीवों का अंतरंग भाव दिखाना है। बाह्य परिग्रह के त्याग के साथ साथ अंतरंग भाव में परिग्रह प्रत्यय की रागादि या तो परिग्रह प्रत्यय का मोह का त्याग बताना है। बाह्य परिग्रह से धर्म नहीं होता, अंतरंग भाव से परिग्रह का मोह छूट गया तो ये मोह छूट जाने से जो वितरागता प्रकट हुई, वो वितरागता जीव के भाव में उत्पन्न हुई, उसको मोक्ष मार्ग और मोक्ष कहना है।
इसलिए पूरे शास्त्र में भाव को परमार्थ बताया है, भाव लिंग ग्रहण करने जैसा कहा है। जो लिंग का दो प्रकार बताया, भावलिंग और द्रव्यलिंग, ये पूरे अधिकार में, ये पूरे पाहुड़ में स्थान स्थान पर भावलिंग मुख्य है, द्रव्यलिंग गौण है। भावलिंग उपादेय है, द्रव्यलिंग सिर्फ बाह्य निमित्त है। भावलिंग परमार्थ है, द्रव्यलिंग भावलिंग बिना निष्फल है। भावलिंग सम्यक्त्व के साथ है तो महिमावंत है। सिर्फ द्रव्यलिंग की नग्नता, बाह्य नग्नता, वो मोक्ष मार्ग या उसका फल मोक्ष नहीं है। भावलिंग का फल मोक्ष की प्राप्ति है। सिर्फ द्रव्यलिंग से बोधि यानी रत्नत्रयी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट नहीं होता। सिर्फ द्रव्यलिंग से समाधि यानी मोक्ष यानी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष मार्ग का भाव और मोक्ष का भाव अंगीकार करने जैसा है, प्रकट करने जैसा है, उपादेय है। जीव तीन प्रकार का भाव कर सकता है: अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। अशुभ और शुभ भाव बंध का कारण है, शुद्ध भाव मुक्ति का कारण है। शुभ अशुभ भाव का फल चार गति, तिर्यंच, नरक, मनुष्य, देव, ये चारे गति दुख रूप है। द्रव्यलिंगी का जो शुभ अशुभ भाव होता है, उसका फल भी चार गति है, उसका फल भी दुख है। शुभ भाव की जिसको श्रद्धा है, तो शुभ भाव का फल तो बाह्य में भोगोटा मिलता है। तो शुभ भाव का श्रद्धानी बाह्य भोगों का श्रद्धानी है। शुद्ध भाव जो है, उसका फल अनंत चतुष्टय की प्राप्ति। भावलिंगी को जो शुद्ध भाव प्रकट होता है, वो कार्यकारी है। भावलिंगी मोक्ष का इच्छुक है। भावलिंगी
ज्ञान स्वभाव यानी ज्ञायक की भावना भाता है। भावलिंगी को जीव के अस्तित्व का स्वीकार है, जीव के ज्ञायक स्वभाव का स्वीकार है। भावलिंगी का अंतरंग रूप आत्म स्वभाव में लीन रहना। भावलिंग भाव में प्रकट करने का उपदेश पंच परमेष्ठी ने दिया है। भावलिंग का जो फल मिलता है वो सादी अनंत काल अतीन्द्रिय ज्ञान ने अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। द्रव्यलिंगी को शुभ अशुभ भाव के फल में रत्नत्रय की प्रकटता नहीं होती है। चार गति यानी संसार में परिभ्रमण होता है। पंच परावर्तन उसके फल में मिलता है। भावलिंग प्रकट करने का उपदेश इस पाहुन में दिया है। भावलिंग को धर्म कहा है। भावलिंग सात तत्व की सही श्रद्धा, सही ज्ञान, सही भावना है। भावलिंग महिमावंत है, वंदनीय है, पूजनीय है, उसकी स्तुति करने जैसी है। भावलिंगी को भाव शुद्धि के लिए तत्व का अभ्यास होता है। भावलिंगी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तप और ध्यान को प्राप्त करता है। भावलिंगी 16 कारण की भावना भाते हैं। उसके फल में तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। भावलिंगी मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञायक स्वभाव का ध्यान करते हैं। भावलिंगी उत्तम पद को प्राप्त करते हैं। भावलिंग का फल चार गति से मुक्त होना, पंच परावर्तन से मुक्त होना, भावलिंग से मोक्ष की प्राप्ति, भावलिंग के कारण धर्म यानी शुभ भाव, अर्थ यानी धन की प्राप्ति, काम यानी भोग की प्राप्ति और मोक्ष यानी अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। भावलिंग के बिना जो द्रव्यलिंग है उसका फल 84 लाख योनि में जन्म, मरण, संसार की प्राप्ति यानी चार गति में परिभ्रमण,
पंच परावर्तन और भाव में दुख की प्राप्ति। भाव संसार का कारण भी बन सकता है, मोक्ष का कारण भी बन सकता है। भावलिंग और द्रव्यलिंग के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। भावलिंग के साथ द्रव्यलिंग होना, उसको निश्चय पूर्वक का व्यवहार कहा है। भावलिंग द्रव्यलिंग दोनों साथ में होते हैं, फिर भी दोनों में भावलिंग मुख्य है। ऐसी बात भाव पाहुड़ में भगवत कुनकुंदाचार्य देव बताएंगे। ये हुई भाव पाहुड़ की भूमिका। अब पांचवा पाहुड़ भाव पाहुड़। भाव पाहुड़ को आप भाव पराभृत भी कह सकते हो। प्रथम भाव पाहुड़नी वचनिका લખીએ છીએ। એમાં परमात्मा को वंदी करी शुद्ध भाव करतार, करो भाव पाहुड़ तणी देश वचनी का सार। इस प्रकार मंगलपूर्वक प्रतिज्ञा करके श्री कुनकुंदाचार्य कृत भाव पाहुड़ गाथाबद्धनी देश भाषामय वचनिका લખીએ છીએ। प्रथम आचार्य इष्ट ने नमस्कार रूप इष्ट ने नमस्कार रूप એટલે જેમને પોતાના ભાવમાં ઇષ્ટપણું પ્રગટ થયું છે, એવા ઇષ્ટને નમસ્કાર રૂપ મંગળ કરીને ગ્રંથ રચનાની પ્રતિજ્ઞાનું સૂત્ર કહે છે। શું કહે છે કે આચાર્ય ભગવાન સૌ પ્રથમ માંગલિક કરે છે, સાથે સાથે પ્રતિજ્ઞા પણ કરે છે। દરેક શાસ્ત્રોમાં આચાર્યો શાસ્ત્રની શરૂઆત કરતા માંગલિક કરે છે। માંગલિક કરવાનો ભાવ એવો છે કે આ શાસ્ત્ર નિર્વિઘ્ને પૂર્ણ થાઓ। બીજી ભાવના એવી હોય છે કે આ શાસ્ત્રની રચના કરતા કરતા અમારા પરિણામની વિશુદ્ધિ એવી થાઓ
કે એના ફળ સ્વરૂપે મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય. ત્રીજી ભાવના એવી હોય છે કે આ શાસ્ત્રનો જે અભ્યાસ કરે એમને પણ મોક્ષ માર્ગ અને એનું ફળ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાવ. માંગલિક કરવાની ચોથી ભાવના એવી હોય છે કે માંગલિક કરવાથી કસાયો શાંત પડે છે. જેમના કસાયો શાંત પડે તે જ વિતરાગ શાસ્ત્રની રચના કરી શકે. આવી ભાવનાથી કુંકુંદાચાર્ય દેવ ગાથા 1માં માંગલિક પણ કરશે અને આ શાસ્ત્ર રચના માટે પ્રતિજ્ઞા પણ કરશે. ગાથા 1ના શબ્દો છે: સુર અસુર નરપતિ વંદ્ય જિનવર ઇન્દ્રને શ્રી સિદ્ધને મુનિશેષને શિરસાનમી કહું ભાવ પ્રાપ્ત શાસ્ત્રને. હવે એનો અર્થ આચાર્ય કહે છે કે હું ભાવ પાહુર નામના ગ્રંથને કહીશ. જો પ્રતિજ્ઞામાં શું કીધું? ભાવ પાહુર નામના ગ્રંથને કહીશ. ભાવ એટલે જીવના ભાવ. તો આ અધિકારમાં 165 ગાથામાં આચાર્ય ભગવાન ગાથામાં આચાર્ય ભગવાન જીવના ભાવની મુખ્યતાથી આ પાહુરની રચના કરી છે. માટે એને ભાવ પાહુર કહ્યું. હવે કહે છે જીન વિરેન્દ્ર. જીન વિરેન્દ્ર એટલે જીન વરેન્દ્ર એટલે જીનવર ના ઇન્દ્ર. જીનવરના ઇન્દ્ર એટલે તીર્થંકર પરમદેવ. તો તીર્થંકર પરમદેવ પછી સિદ્ધ પરમાત્મા એટલે જેમણે અષ્ટકર્મનો નાશ કર્યો છે, 4 ઘાતી ને 4 અઘાતી કર્મનો નાશ કર્યો છે, અને અવશેષ સંયત. અવશેષ સંયત એટલે બાકી રહેલા સંયમી જીવો. બાકી રહેલા સંયમી જીવો એટલે આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ. આ પ્રમાણે પંચ પરમેષ્ઠીને મસ્તકથી વંદના કરીને કહીશ. કેવા છે પંચ પરમેષ્ઠી? શું કહ્યું?
પંચ પરમેષ્ટિ પંચ પરમેષ્ટિના સ્વરૂપને વંદન કર્યું. કેમ પંચ પરમેષ્ટિના સ્વરૂપને વંદન કર્યું? તો કે પંચ પરમેષ્ટિનું સ્વરૂપ એટલે પંચ પરમેષ્ટિના ભાવો. એ ભાવોને વંદન કર્યું. કેમ? તો કે અહીં ભાવ પાહુરની રચના કરવી છે. અર્યંતનો ભાવ એટલે અનંત ચતુષ્ટયની પ્રગટતા, અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત સુખ, અનંત વીર્ય, એને પ્રગટ કરવું. એને પ્રગટ કરવું. સિદ્ધ એટલે 8 ગુણની પ્રગટતા કરવી. અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત સુખ, અનંત વીર્ય, અવ્યાબાદપણું, અવગાહનપણું, સૂક્ષ્મત્વપણું, અગુરુ લઘુપણું, ઘાતી ને અઘાતી કર્મનો નાશ કરીને અનંત અનુજીવી ગુણ ને અનંત પ્રતિજીવી ગુણ, એનું પરિપૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપ ભાવમાં પ્રગટ કરવું. આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ આચાર્ય ભગવંતે 36 ગુણો પ્રગટ કર્યા છે. ઉપાધ્યાયે 25 ગુણ પ્રગટ કર્યા છે. સાધુએ 28 મૂળ ગુણ પ્રગટ કર્યા છે. આવા પંચ પરમેષ્ટિના સ્વરૂપને એટલે કે આવા પંચ પરમેષ્ટિના ભાવને વંદન કર્યું. આ પંચ પરમેષ્ટિ કેવા છે? તો કે નર અર્થાત મનુષ્ય, મનુષ્યના ઇન્દ્રો, સુર અર્થાત સ્વર્ગમાં રહેનારા દેવો, એમના ઇન્દ્રો, ભવનવાસી દેવો, એના ઇન્દ્રો, પાતાળવાસી દેવો, એ બધા ઇન્દ્રો દ્વારા જે પૂજાવા યોગ્ય છે. એ 100 ઇન્દ્રો દ્વારા જેમને વંદના કરાય છે, એવા પંચ પરમેષ્ટિ એમને જે સ્વરૂપ પ્રગટ થયું છે ભાવમાં, એ ભાવને અમે વંદન કરીને ભાવ પાહોળની રચના કરશું એવી પ્રતિજ્ઞા કરી છે. 165 ગાથા જીવના ભાવની મુખ્યતાથી અભ્યાસ કરવાનો છે. હવે ગાથા 1નો ભાવાર્થ. આચાર્ય ભાવ પાહુળ ગ્રંથ બનાવે છે, એટલે કે રચના કરે છે. શેની રચના કરે છે? તો કે ભાવ પાહુળની રચના કરે છે.
તે ભાવ પ્રધાન પંચ પરમેષ્ટિ છે. તે એટલે જેમને વંદન કર્યા, તે એટલે જે વંદનિક હતા, જે વંદનિક છે, વંદનિક ને ભાવ પ્રધાન પંચ પરમેષ્ટિ છે. ભાવ પ્રધાન એટલે શુદ્ધ ભાવ પ્રધાન. પંચ પરમેષ્ટિને જે શુદ્ધ ભાવની પ્રગટતા થઈ છે એને અમે વંદન કરીએ છીએ. એ નમસ્કાર કરવા યોગ્ય છે. હવે આગળ કહે છે, કારણ કે જીન વરેન્દ્ર, જીન વરેન્દ્ર એટલે જીનવરના ઇન્દ્ર, જીન એટલે નાસ્તિથી કથન કરો તો રાગ દ્વેષ રહિત, અસ્થિથી વર્ણન કરો તો ગુણ શ્રેણી નિજરા યુક્ત, તો ગુણ શ્રેણી નુજરા યુક્ત તેના પ્રકારોમાં અવિરત સમ્યક દ્રષ્ટિ વગેરેમાં શ્રેષ્ઠ એવા ગણધર આદિકોમાં ઇન્દ્ર એટલે કે તીર્થંકર પરમદેવ છે. તે ગુણ શ્રેણી નિજરા શુદ્ધ ભાવથી જ થાય છે. જેમને ગુણ શ્રેણી નિજરા થઈ છે તે તીર્થંકર ભાવના ફળને પ્રાપ્ત કરે છે. ઘાતી કર્મનો નાશ કરે છે. કેવળ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કર્યું છે. જો ભાવ પાહોળની રચના કરતા સમયે આચાર્ય ભગવંતે જીવના ભાવ કયા લીધા? તો કે પંચ પરમેષ્ટિના ભાવ એટલે પંચ પરમેષ્ટિનું સ્વરૂપ એને વંદન કર્યું. એટલે પાંચ પરમેષ્ટિના શુદ્ધ ભાવ લીધા. પછી એમ કહ્યું ગુણ શ્રેણી નિજરા કરી હોય, ગુણ શ્રેણી નિજરાથી યુક્ત હોય અને અવિરત સમ્યક દ્રષ્ટિ વગેરેમાં શ્રેષ્ઠ હોય
એવા ગણધારાદિક એમના ઇન્દ્ર એટલે તીર્થંકર પરમાત્મા એ તીર્થંકર પદ ગુણ શ્રેણી નિજરા શુદ્ધભાવથી જ થાય છે. અને આવી ગુણ શ્રેણી નિજરા જેને પ્રગટ થઈ તે ભાવના ફળમાં તીર્થંકર પદની પ્રાપ્તિ એટલે 4 ઘાતી કર્મનો નાશ કરી કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. તે જ પ્રકારે સર્વ કર્મનો નાશ કરી પરમ શુદ્ધ ભાવને પ્રાપ્ત કરી સિદ્ધ થયા. અર્યંત પરમાત્માએ અનંત અનુજીવી ગુણ એની પરિપૂર્ણ શુદ્ધતા પ્રગટ કરી. સિદ્ધ પરમાત્માએ અનંત અનુજીવી ગુણ અને અનંત પ્રતિજીવી ગુણો એની પરિણામમાં શુદ્ધિ પ્રગટ કરી. તે તીર્થંકર ભાવના ફળને પ્રાપ્ત થયા છે. અને સિદ્ધ પરમાત્મા સિદ્ધ પદને પ્રાપ્ત થયા છે. હવે કે છે આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ શુદ્ધ ભાવના એક દેશને પ્રાપ્ત કર્યું છે. આંશિક શુદ્ધતા છે, આંશિક અશુદ્ધતા છે આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુને. અને પૂર્ણતાને સાધવા માટે પુરુષાર્થી થયા છે. આચાર્ય શુદ્ધ ભાવપૂર્વક બીજા જીવોને પંચમ ગુણસ્થાન વર્તી ગ્રસ્ત જીવોને દીક્ષા શિક્ષાનો ઉપદેશ આપે છે. અને જે મુનિ થયા છે એનાથી કોઈ દોષ ઉત્પન્ન થાય તો પ્રાયશ્ચિત આપે છે. આ પ્રમાણે સાધુ પણ શુદ્ધ ભાવને સ્વયં સાધે છે. શુદ્ધ ભાવની જ મહિમા 3 લોકમાં છે. જો ભાવ પાહુડમાં કયા ભાવ મુખ્ય બતાવ્યા છે તો કે શુદ્ધ ભાવ. તેઓ પણ શુદ્ધ ભાવને સ્વયં સાધે છે. શુદ્ધ ભાવની જ મહિમાથી 3 લોકના પ્રાણીઓ દ્વારા વંદન પૂજન યોગ્ય કહ્યા છે. પંચ પરમેષ્ઠીને વંદન શા માટે, એનું પૂજન શા માટે, એની સ્તુતિ શા માટે, એની ભક્તિ શા માટે, તો કે એના ભાવમાં શુદ્ધતા પ્રગટ થઈ છે માટે. ભાવ પ્રાવૃત્તિ શરૂઆતમાં તેમને નમસ્કાર યોગ્ય છે. તો પંચ પરમેષ્ઠીને પહેલાં વંદન કર્યું. મસ્તક દ્વારા નમસ્કાર કરતા બધા અંગો આવી ગયા.
કારણ કે મસ્તક બધા અંગોમાં ઉત્તમ છે. સ્વયં નમસ્કાર કર્યો ત્યારે પોતાના ભાવપૂર્વક નમસ્કાર જ થયો. મનથી, વચનથી, કાયાથી ત્રણેય યોગથી આ વંદન જાણવું. હવે ગાથા 2. હવે કહે છે કે લિંગ દ્રવ્ય ભાવના ભેદથી 2 પ્રકારના છે. એટલે કે દ્રવ્યલિંગ અને ભાવલિંગ. લિંગ 2 પ્રકારના. દ્રવ્યલિંગ અને ભાવલિંગ. હવે એમ કહે છે ગાથા 2 એના શબ્દો છે. જો ભાવ પાહુડમાં વંદના પંચ પરમેષ્ટિને કરી. ભાવ પાહુડનું વર્ણન શરૂ કરતા પહેલા અથવા શરૂ કરતાની સાથે મુનિપણાના ભાવ ત્યાંથી વર્ણન શરૂ કર્યું. ભાવલિંગ એ જીવના પરિણામ, દ્રવ્યલિંગ પૂતગલના પરિણામ. બંને છે તો ભાવ, પણ ભાવલિંગ જીવના પરિણામ છે. દ્રવ્યલિંગ અજીવના પરિણામ છે. દ્રવ્યલિંગ અજીવના પરિણામ. ભાવલિંગ જીવના પરિણામ. આ અધિકાર જીવના ભાવની મુખ્યતાથી કેવો છે. માટે ભાવલિંગની મુખ્યતા છે. બીજું, ભાવલિંગનું ફળ મોક્ષ આવે છે. દ્રવ્યલિંગ એટલે બાહ્ય નગ્નપણું લેવું, એનું ફળ મોક્ષ નથી આવતું. માટે ભાવલિંગની મુખ્યતા છે. ભાવલિંગને આખા શાસ્ત્રમાં પરમાર્થ કહેશે, આખા અધિકારમાં પરમાર્થ કહેશે. ભાવલિંગને પ્રધાન કહેશે. ભાવલિંગ શુદ્ધતા છે એમ કહેશે. ભાવલિંગ મોક્ષ માર્ગ છે એમ કહેશે. ભાવલિંગનું ફળ મોક્ષ કહેશે. તો પેલી અને બીજી ગાથા એનો જે ભાવ બતાવશે એ ભાવને ત્રીજી ગાથાથી 165 ગાથા સુધી મુખ્ય રાખીને વિશેષ વર્ણન કરશે.
હવે ગાથા 2 એના શબ્દો છે, જે ભાવ પરતમ લિંગ દ્રવ્યમય લિંગ નહીં પરમાર્થ છે, ગુણ દોષનું કારણ કયો છે, ભાવને શ્રીજી નવરે. ભાવથી ગુણની પ્રગટતા અને ભાવથી દોષની પ્રગટતા, એવું જીનવરે કહ્યું છે. અર્થ: ભાવ પ્રથમ લિંગ છે. ભાવ પ્રથમ લિંગ છે. પ્રથમ એટલે મુખ્ય. પ્રથમ એટલે ઉપાધિ કરવા જેવું. ભાવ લિંગ ઉપાધિ છે. તેથી હે ભવ્ય, ભવ્ય એટલે જેનામાં રત્નત્રય પ્રગટ કરવાની યોગ્યતા છે. રત્નત્રય પ્રગટ કરવાની યોગ્યતા. હે ભવ્ય, હવે કે છે, તું દ્રવ્યલિંગ છે તેને પરમાર્થરૂપ ન જાણ. દ્રવ્યલિંગ છે એ તો બાહ્ય આચરણ છે. દ્રવ્યલિંગ છે પૂતગલના પરિણામ. અજીવનો ભાવ છે દ્રવ્યલિંગ. અચેતન પરિણામ છે. તેને પરમાર્થ રૂપ ન જાણ, એટલે એને ઉપાધિ ન જાણ. ગ્રહણ કરવા જેવા ન જાણ. કારણ કે ગુણ, ગુણ એટલે શુદ્ધતા, અને દોષો એટલે અશુદ્ધતા. તો શુદ્ધતા અને અશુદ્ધતાનું કારણભૂત ભાવ જ છે. તારા ભાવ શુદ્ધ છે કે અશુદ્ધ છે? ભાવ 2 પ્રકારના બતાવ્યા, શુદ્ધ અને અશુદ્ધ. ભાવ કેટલા પ્રકારના બતાવ્યા? તો કે ભાવ 2 પ્રકારના, શુદ્ધ અને અશુદ્ધ. શુદ્ધ ભાવને ગુણ કીધો, અશુદ્ધ ભાવને દોષ કયા. અહીંથી બોધ પાહુરની શરૂઆત કરી, ભાવ પાહુરની શરૂઆત કરી. ભાવ 2 પ્રકારના, શુદ્ધ અને અશુદ્ધ. બીજી રીતે વાત કરી કે ભાવ 2 પ્રકારના,
ભાવલિંગ અને દ્રવ્યલિંગ. ભાવલિંગ જીવના શુદ્ધ પરિણામ, દ્રવ્યલિંગ અજીવના પરિણામ, પૂતગલના પરિણામ, અચેતન પરિણામ. આ બે વાતમાંથી શાસ્ત્ર ખુલશે આખું. હવે ભાવાર્થ. ગુણ કે જે સ્વર્ગ મોક્ષનું થવું અને દોષ અર્થાત નર્ક આદિ સંસારનું થવું, તેમનું કારણ ભગવાને ભાવોને જ કહ્યું છે. જુઓ, મુનિ, અહીં ગુણ એટલે શુદ્ધતા, શુદ્ધ ભાવ. જે મુનિ શ્રેણી આરોહણ ન કરે અને છઠ્ઠે સાતમે ગુણસ્થાને ઝૂલ્યા કરે, તો એવા મુનિને ફળમાં સ્વર્ગ મળે. અને જે મુનિ શ્રેણી આરોહણ કરે અને પૂર્ણતાની પ્રાપ્તિ કરે, એવા યતિના ભાવોનું ફળ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય. તો મુનિ બે પ્રકારના, છઠ્ઠે સાતમે ગુણસ્થાને ઝૂલ્યા કરે, દેહ વિલય પામે તો સ્વર્ગે જાય. અને જે મુનિ શ્રેણી આરોહણ કરે તો પૂર્ણતાની પ્રાપ્તિ કરે. તો છઠ્ઠે સાતમે ગુણસ્થાને ઝૂલતા મુનિને જે શુભ ભાવ વર્તે છે એ ભાવનું ફળ સ્વર્ગ. યતિને શ્રેણી આરોહણમાં જે શુદ્ધતા વધતી ગઈ અને પૂર્ણ શુદ્ધતા પ્રગટ કરી, તો યતિના ભાવોનું ફળ મોક્ષ. અને જો જીવ શુભ અશુભ ભાવરૂપે પરિણમે, એટલે કે અશુદ્ધ ભાવરૂપે પરિણમે, તો એનું ફળ નરક છે. હવે કે છે તેમનું કારણ ભગવાને ભાવોને જ કહ્યું છે. અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ, સમય થયો છે. તીર્થંકર પદને પ્રાપ્ત શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. હાલતા ચાલતા સિદ્ધ શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. ભાવ પાહુને ભાવપૂર્વક સમજાવનાર પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય. પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. અષ્ટ જીનવાણી માતનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.